أطال الله عمره والعافية. صاحب السادة، رئيس المركز العربية على أساس ذكاءات متعددة، الأستاذ ريكو أندريان البكالوريوس. فضيلة المحترم، أمين المناهج تعليم عن المركز العربية على أساس ذكاءات متعددة، الأستاذة رحماوتي الماجستير، والأستاذة إسماء ياسري البكالوريوس. فضيلة المحترم الأستاذ محمد محفوظ خيرا كالمتحدث. ويا أيها الحاضرون الكرام، نحن معكم في الله، ونحن معكم لله تعالى، وكل من يشاهدنا عبر الشاشة ألقي لكم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الجمهور الكرام، قبل أن نبدأ البرامج نودي سورة الفاتحة لمؤسسة مركز العربية الفقيدة المرحومة الأستاذة النساء نورليني، أسأل الله أن يتغمدها برحمته وفضله على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. اسمه لي مساء فتسرها كمقاسمة الأوقات أن أذكر عليكم تمام البرامج المقررة ومواعيدها الثابتة. البرنامج الأول الافتتاح. البرنامج الثاني الأنشطة الخاصة لمركز العربية. البرنامج الثالث الكلمات الترحيب. البرنامج الرابع التصوير. البرنامج الخامس الندفة الافتراضية. البرنامج السادس المناقشة. والبرنامج الأخير الاختتام. أيها الأصحاب البراءة، لنبدأ هذه الندوة وهي نفتتح بقراءة أم الكتاب معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. تأتي إليكم الآن الأنشودة الرسمية لمركز العربية على أساس ذكاءات متعددة، وعلينا أن نستمع باستماع جيد. العربية هي العربية هي لغة الحياة، بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة، بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية، نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية، نجتهد للوصول إلى الغاية. إياء اللغة العربية هو من فخرنا، نشر اللغة العربية هو شعارنا. العربية هي لغة الحياة، بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة، بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية، نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية، نجتهد للوصول إلى الغاية. إحياء اللغة العربية هو
أيها الحاضرون الكرام، البرنامج بعده الكلمات الترحيب من رئيس العام المركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة الأستاذ طارق أندريان البكالوريوس، وإليه نفضل بكل حب واعتزاز. صوت التجربة، صوتي واضح. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد دائمين متلازمين إلى يوم المعاد، أما بعد. فضيلة المحترمين مجلس الأمناء بمركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة، الأستاذ الحاج تيتس تريلاكسيتو الماجستير، والأستاذ الحاج مقدار الخير شرفت الماجستير، والأستاذة ريكا تشاهيا وحيوني حسيبوان، والأستاذة سيتي أقمرنا ليلاني الماجستير، وأهليهم طال الله عمرهم في الصحة والعافية والسلامة. صاحب السادة، أمين المناهج للتعليم عن بعد، أتشرف بذكر الأستاذة إسما يونيساري البكالوريوس، وكذلك الأستاذة رحمواتي الماجستير، أطال الله عمرهما في الصحة والعافية والسلامة كذلك. ولن أنسى أصدقائي وصديقاتي الذين حصلوا على المنحة الدراسية كSO للمرحلة العاشرة، الذين قد ساهموا في إنجاح هذا البرنامج. يسر الله سائر أموركم لتسهيلكم في أداء أو في تكميل هذا البرنامج إن شاء الله. وكذلك المشاهدون والمشتركون في هذه الندوة الافتراضية، دمتم محفوظين وبعناية الله ملحوظين. فأحببت في بداية كلامي أن أقول إليكم جميعا نزلتم أهلا وهللتم سهلا في هذا البرنامج. فأول نقطة أود أن أؤكدها إليكم جميعا أن مركز العربية قد بذلت جهودها في إتاحة التوعية عن المنهة الدراسية نحو الجامعات في أنحاء العالم. بالأمس لقد أدينا البرنامج التوعية للمنحة الدراسية في جامعة الأزهر الشريف من خلال الوزارة للشؤون الدينية في دولة إندونيسيا، والآن نحن سنبحث ونحن سنتعمق كيف فرصتنا، كيف فرصكم للالتحاق بالدراسة في دولة العراق وخاصة في مدينة بغداد، وسوف يبحث فيها صديقنا الجميل، صديقنا الذي قد تعلم في مركز العربية من الدفعات السابقة، أو أتفكر أنه قد تعلم في الدفعة 67 حتى الدفعة 72 في مركز العربية. سبق لي أن ألتقي معه بعد شهور. إن عرف وتذكر يا بوجا، يعني أنا مدرسكم في مهارة الكلام، إنه الآن سكن وتعلم واستفاد كل أوقاته في بغداد. ولذلك أؤكد تأكيدا قويا على أن هذه الندوة الافتراضية ستكون مرجعا لكم، ستكون أساسا لكم للاكتشاف عما يتعلق بالمنحة الدراسية في بغداد. ولا تنسوا أيها الحضور الكرام أن مركز العربية قد لاحظت، قد اهتمت، وقد ركزت في إتاحة الفرصة نحو مرشح الطلاب الذين أرادوا أن يلتحقوا بالدراسة في الجامعات في الدول المتنوعة في هذا العالم. فلذلك استخدموا واستفيدوا جيدا هذه الفرصة الغالية في هذه الليلة، حينما الآخرون يعني يلعبون، وحينما الآخرون يستغرق أوقاتهم للأشياء غير مفيدة مثلا، لكنكم اجتمعتم وحضرتم وسجلتم أسماءكم لمشاركة هذه الدولة. أعتقد وأتمنى
وأرجو أن تكون هذه الندوة نافعة لكم جميعا وتستطيعون أن تحققوا هدفكم للتعلم إلى الدول خاصة في العراق كما قال الإمام الشافعي في فضل المغتربين إلى الدول التعلم ما في المقام لذي أقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. فلذلك أيها الحضور الكرام اجعلوا هذا البرنامج أول خطواتكم للالتحاق إلى الجامعة المرغوبة عندكم جميعا، ولا تركزوا إلى الأشياء المزعجة في أنفسكم، ركزوا في هدف واحد ووجهوا وجوهكم نحو تحقيق ذلك الهدف، ولا تنسوا أن هذه الخطوة هي الخطوة التي قد بدأتموها في هذه الليلة المباركة. وأقول لكم في نهاية المطاف جزيل شكري لمشاهدتكم ولمشاركتكم في هذه الندوة. إليكم تحيتي ومعذرتي واحترامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نقول شكرا جزيلا إلى أستاذ رفاء نبيان البكالوريوس. نخطو إلى برنامج بعده التصوير. يرجى من الحاضرين والحاضرات تشغيل الكاميرا أولا. Baik, untuk seluruh partisipan diharapkan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, silakan untuk memberikan senyum terbaiknya. Baik, kita mulai dari sekarang. Slide yang pertama, Wahid Itsnain Thalatha. Slide yang kedua, Wahid Itsnain Thalatha. Tamam. Slide yang ketiga, Wahid Itsnain Thalatha. Tamam. Syukran jazilan. أيها الحاضرون الكرام، طال انتظارنا لهذه الندوة الافتراضية التي سيلقيها أستاذنا الكريم الأستاذ محمد محفوظ خيرا. لكن قبل ذلك معذرة سأنتقل وطنية تسهيلا لي وتفهيم. Selamat datang pada seluruh partisipan yang telah bergabung dalam acara webinar kita pada malam hari ini. Adanya telah dibukanya beasiswa Irak, maka hadirlah acara ini. Dan insya Allah pada malam hari ini pemateri kita adalah Ustadz Muhammad Mahfuz Al-Khairan yang bahasa Arabiah Duf'ah 67 sampai dengan 72. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, pemateri kita yaitu Ustadz Mahfuz Al-Khairan. Beliau merupakan mahasiswa aktif S1 Usuluddin Universitas Islam Al-Adam, kemudian alumni dari Madrasah Muallimin Muallimat Al-Hikmah 2, dan juga pengalaman beliau yaitu pengurus pondok pesantren Al-Hikmah 2, dan juga pernah menjadi asatid Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Al-Hikmah dan juga koordinator bidang keimanan dan ketakwaan OSIS MMA Al-Hikmah 2. Dan beliau juga pernah menghatamkan Nadham Imriti dan juga Alfiyah Ibnu Malik, dan beliau termasuk penerima beasiswa full Dewan Wakaf Sunni Irak. Baik, itulah CV singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar beasiswa, juga bagaimana kehidupan mahasiswa di sana, dan juga tips and trick bagaimana persiapan untuk menghadapi ujian beasiswa di sini. Baik, langsung saja kita sapa materi kita yaitu Ustadz Muhammad Mahfuz Al-Khairan. Apa kabar Ustadz? Afwan, Ustadz. Cek cek cek. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah, baik. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah Apa siap untuk mengikuti materi kita pada malam hari ini? insya Allah siap Ustazah. Tapi apakah suaranya jelas? Alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Baik, tanpa berlama-lama,
Langsung saja ila Ustadz Muhammad Mahfuzal Khairan wa ilaihi nafaqidhu bi kulli hubbin wa i'tizaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Afwan, kemungkinan ada sedikit jaringan dengan materi kita.
Baik, mohon maaf mungkin ada sedikit kendala jaringan dengan pemateri kita. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sambil menunggu pemateri kita bergabung kembali. Baik. Cek, cek. Assalamualaikum. Ustazah sebelumnya minta maaf ada Waalaikumsalam, sedikit Ustaz. masalah. Alhamdulillah. Lanjut ya Ustazah. Ya, Ustaz. Ustaz, tafadhal. Ini diulang lagi Ustazah. Boleh, Ustaz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Kemudian eh, 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 sebelumnya saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga Markas Arabia yang karena berkat Markas Arabia saya bisa berada di Baghdad, Irak ini. Dan tak lupa pula pada eh, muassis Markas Al-Hajj Itistri Laksito Al-Magister wal Ustad Al-Hajj Darul Khair Sarafit Al-Magister wa ahlaihi ma'atalallahu umrahum bisihah wal afiyah. Jadi langsung saja kita memulai acara hari ini tentang webinar program studi in Irak. Layar mana? Eh, Bagaimana saja udah kelihatan? Masih loading, Ustaz. Sudah terlihat, Ustaz. Jadi sedikit tentang beasiswa studi in Irak ini. Jadi sebelum memulai ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Seperti mungkin teman-teman semua di sini ketika mendengar kata negara Irak itu sudah apa ya, jarang sekali mendengar negara Irak. Apa itu Irak? Dan di, di negara Irak di sini juga adanya perang, isinya perang, perang, perang dan perang. Di negara Irak itu
Mana ya? Saat ini negara Irak tidak ada perang sama sekali, dan kita akan bahas satu persatu. Dan- Sini adalah poin pertama, sekilas tentang Irak. Jadi negara Irak, mungkin sebagian dari kita tidak asing dengan negara Irak, yaitu jika mengingat nama nama presidennya ya yang dulu masyhur itu adalah Presiden Saddam. Itu sangat masyhur di Indonesia. Namun perlu diketahui nama Presiden eh, Saddam itu di sini di Irak di Irak di sini banyak yang tidak menyukainya atau bisa dikatakan aib negara itu salah satunya ya. Jadi negara Irak dikenal dengan sebutan Jumhuriyah Al-Iraqiyah. Negara Irak terletak di bagian di dataran Timur Tengah atau dikenal sebagai Asia Barat Daya, dan mayoritas penduduknya saat ini adalah tentunya Islam. Namun perlu diketahui bahwa Islam di Irak ini bermacam-macam ya Ustazah. Ya ada SY, kalau di sini pakai singkatan ya. Kalau SY itu yang pengikutnya Sayyidina Ali itu banyak, atau S itu yang netral, S itu yang netral Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun tentang mayoritas kebanyakan Irak, orang Irak itu SY itu salah ya Ustazah, itu salah, bahwa tidak bisa dibenarkan pernyataan itu. Negara Irak selain kaya akan minyak, negara Irak juga dikenal dengan tempat yang sangat bersejarah dan tempat lahirnya peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia atau dinasti Abbasiyah dan juga Persia. Dan adapun bahasa pengantar di negara Irak sendiri itu ada kalanya bahasa Arab dan bahasa Kurdi. Jadi perlu saya jelaskan bahwa negara Irak ini mempunyai negara khusus, namanya itu negara mempunyai wilayah khusus yaitu Kurdistan. Itu di sana rata-rata orang Kurdi, dan di sana menggunakan bahasa Kurdi bukan bahasa Arab. Dan untuk kondisi keamanan negara Irak itu sangat aman. Sekarang dalam proses pembangunan kembali setelah konflik bertahun-tahun, adanya ISIS, adanya invasi Amerika, dan lain sebagainya. Eh, letak letak geografis Irak. Jadi bagi calon mahasiswa Irak perlu mengetahui bahwa Irak berperbatasan dengan negara apa saja. Jadi negara Irak mempunyai negara tetangga yang berbatasan dengan negara tetangga itu sangat banyak. Jadi mungkin teman-teman punya rencana liburan musim panas mau mengeksplor apa gitu. Itu bisa bisa ke Turki. Jadi kalau liburan nggak bisa pulang itu bisa jalan-jalan di sini ya. Itu daerah utaranya berbatasan dengan Turki, kemudian di timur dengan negara Iran, di sebelah barat dengan negara Suriah dan Yordania, terakhir ada negara Arab Saudi dan Kuwait. Jadi teman-teman jika ingin liburan, pengen umroh jalur darat atau ke Turki jalur darat, itu sangat bisa sekali. Dan negara Irak juga mempunyai dua sungai yang sangat bersejarah, yaitu Sungai Tigris atau Dijilah dan Sungai Efrat. Kalau kalian sering scroll di TikTok, itu pasti kadang FYP itu ya, sejarah Sungai Efrat.
Jika di Mesir mempunyai Sungai Nil, maka Irak mempunyai Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dan kalian juga pasti eh, di sini sedikit yang mengetahui tentang Irak, yaitu Irak juga mempunyai nilai historis keislaman yang sangat tinggi. Jadi rata-rata orang Indonesia hanya mengenal Mesir, Yaman, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab. Jadi di sini Irak juga mempunyai nilai historis keislaman yang sangat tinggi dan sering dilupakan, sering dilupakan. Jadi di Irak itu pernah menjadi pusat peradaban dinasti Abbasiyah dan kebudayaan Islam terbesar. Yud. Nah, eh, tokoh-tokoh apa saja sih yang berasal dari Irak? Misal di Mesir itu ada Imam Syafi'i, maka di Irak juga mempunyai tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Mazhab fikih pertama itu berasal dari Irak. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal, itu dikenal sebagai Imam Mazhab keempat, juga berasal dari Irak. Bahkan Imam Syafi'i pun sebelum belajar ke Mesir, sebelum pindah ke Mesir, beliau belajar di Irak. Dan dan mazhab di Irak pun ada beberapa daerah yang menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi ini beberapa tokoh yang terkenal. Jadi kalau kalian penasaran dengan negara Irak, ada ulama apa saja, kalian suka berziarah atau suka suka berziarah ke ulama-ulama di Irak, ini adalah beberapa ulama yang berada di Irak. Situs bersejarah. Jadi kalau kalau Mesir dan Jordan itu terkenal juga dengan sejarahnya, peninggalannya. Irak juga memiliki peninggalan yang bersejarah sangat banyak. Yang pertama ada situs kuno dan ada pun juga peninggalan situs sejarah Islam seperti Kekhalifahan Abbasiyah. Ada Hatra. Hatra ini merupakan peninggalan bangsa Romawi. Ada Takisro. Takisro itu peninggalan raja Raja Persia yang 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 runtuh ketika ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu semua ada di Irak. Jadi kalian eh, ini bisa menjadi alasan salah satu kenapa kalian bisa atau ingin melanjutkan studi di Irak. Terus ada Masjid Kufah. Masjid Kufah ini mungkin juga teman-teman Ustazah juga tidak asing dengan kata Kufah, Basroh, Kufah, Basroh, tempat berkembangnya ilmu Nahwu itu ada berada di Irak. Ada makam Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, itu berada di Irak. Ya, lanjut. Nah, pasti teman-teman penasaran, bagaimana sih sistem pendidikan di negara Irak? Nah, jadi sistem pendidikan di negara Irak ini mencerminkan sejarah, budaya, dan dinamika politik. Pada era kepemimpinan Presiden Saddam, ya Ustazah, ya teman-teman, ini mengalami peningkatan dalam sektor pendidikan. Namun, ketika terjadi invasi dari Amerika, itu semua sistem pendidikannya itu mengalami penurunan secara drastis. Itu itu akibat sistem politik. Kemudian sedang saat ini pendidikan tinggi di negara Irak juga sedang cek-cek. Assalamualaikum. Udah. Kemudian saat ini pendidikan di Irak sedang dalam tahap revitalisasi meskipun tantangan keamanan dan ekonomi masih menghambat.
Adapun sistem pendidikan, bagaimana sih sistemnya di sana? Jadi sistem pendidikan di Irak itu hampir sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya dan juga hampir sama dengan negara Indonesia sendiri. Seperti dari sekolah dasar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan untuk program S1 di Irak itu kurang lebih selama 4 tahun. Program S2 itu kurang lebih 2 tahun dan S3 kurang lebih selama 3 tahun. Eh, jelas saja. Kemudian bagaimana sih sistem kuliahnya? Jadi sistem kuliah di Irak ini agak agak berbeda dari yang lainnya, dari di Indonesia terutama. Di Irak ini kuliahnya itu terbagi menjadi dua, ada yang sobahi dan masahi. Untuk kuliah kuliah sobahi itu dimulai dari jam 8.30 sampai jam setengah 1 siang. Sedangkan yang kuliah masai itu khusus untuk orang Irak yang mereka sambil bekerja. Itu yang kuliah sambil bekerja, itu kuliahnya dimulai dari siang sampai sore. Dan dan jadi kurang lebih sama seperti sekolah di Indonesia. Ketika jam pelajaran pertama selesai, masuk dosen kedua. Terus begitu seterusnya. Kurang lebih sama seperti itu, sama seperti di Indonesia. Seperti sekolah pada umumnya. Nah, sekarang ke inti dari sesuatu yang sangat penting di sini, yaitu berkas-berkas apa saja sih dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendaftar dalam program studi di Irak ini. Jadi, buat teman-teman, perlu diketahui bahwa program studi di Irak ini masih dalam masih baru-barunya. Jadi untuk tahun ini program studi Irak ini baru angkatan yang keempat, baru angkatan yang keempat. Dan beasiswa di Irak itu sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya seperti Saudi Arabia atau seperti Al Qasimiyah, Uni Emirat itu sedikit berbeda. Jadi program di di dalam program studi di Irak itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu beasiswa full, yang kedua itu beasiswa separuh atau 50% dan yang ketiga itu full mandiri. Eh, nah, beasiswa untuk beasiswa full itu mencakup 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 biaya pendidikan selama kuliah, kemudian mencakup visa pertama untuk keberangkatan, kemudian iqomah, dan selanjutnya yaitu tempat tinggal dan asuransi kesehatan. Jadi buat teman-teman perlu diketahui bahwa beasiswa full di Irak itu belum mencakup uang saku atau biaya hidup, uang makan itu belum mencakup, dan tiket keberangkatan pun itu mandiri. Jadi sangat berbeda dengan beasiswa yang lainnya, sangat berbeda. Kemudian selanjutnya adalah beasiswa separuh atau beasiswa 50%, itu mencakup apa saja. Jadi perbedaannya beasiswa 50% itu kita akan mendapat potongan biaya sebesar 50%. Contohnya misal si A yaitu mengambil kuliah jurusan hukum, biaya mandiri itu adalah 2 juta dinar. Biayanya 2 juta dinar per tahun. Maka si A itu hanya perlu membayar sebesar 1 juta dinar per tahunnya. Itu kurang lebih seperti itu.
Jadi untuk fasilitas yang lain seperti tempat tinggal dan lain-lainnya itu sama. Semua didapatkan, hanya biaya terkena biaya pendidikan saja. Setelah itu ada yang ketiga atau beasiswa full, atau yang ketiga adalah full mandiri. Ya, maaf, ada full mandiri. Jadi bagi teman-teman yang merasa dirinya mampu dan ingin 80% diterima di Irak tanpa beasiswa, itu peluangnya lebih besar. Itu mengambil yang program yang ketiga ini, yaitu full mandiri. Jadi hanya terkena biaya pendidikan, namun tanpa adanya potongan di situ. Misal tadi jurusan hukum itu 2 juta dinar per tahun, maka yang dibayarkan per tahunnya itu adalah 2 juta. Sekarang adalah berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, ada ijazah dan transkrip nilai, S1 ijazah SMA, S2 ijazah SMA dan ijazah S1, kemudian S3 ijazah S1, S2 dan tesis magister. Kemudian ada identitas kakak dan KTP orang tua dijadikan satu file. Kemudian pas foto, latar belakang harus menggunakan warna putih, jangan menggunakan latar biru, itu berbahaya latar biru. Kemudian mengisi surat perjanjian sesuai format yang disediakan di website Studi in Iraq. Terus ada persyaratan-persyaratan, yaitu bersedia menaati seluruh peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan Irak. Jadi kalau teman-teman menanyakan kepada saya apakah bisa kuliah sambil bekerja, itu kalau saya kemarin membaca buku panduannya itu tidak diperbolehkan. Salah satunya itu ya, udah pasti. Itu yang beasiswa itu tidak diperbolehkan sambil bekerja. Terus harus mempunyai basic bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Tapi yang paling penting pastinya bahasa Arab. Bahasa Inggris itu penting, tapi sedikit sedikit. Untuk yang mengambil jurusan agama-agama. Tapi kalau kedokteran itu Inggris harus menguasai dengan bagus. Selanjutnya untuk S1 ada aturan persyaratan khusus Fakultas Medis maksimal 25 tahun dan nilai ijazahnya tidak kurang dari 90. Untuk fakultas selain medis maksimal 30 tahun, tidak ada syarat nilai. Dan batas usia program S2 adalah 45 tahun dan S3 maksimal 50 tahun. Selanjutnya, di sini ada berkas pendukung. Berkas pendukung itu bisa melalui rekomendasi lembaga, seperti kalau di Indonesia itu ada namanya HIKAMI, Himpunan Keluarga Alumni Mahasiswa Irak Indonesia, bisa mengajukan di situ, minta dari toko di situ, atau instansi lain. Kemudian kalau kalian mempunyai sertifikat bahasa, seperti kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab, itu juga bisa menjadi pendukung, atau mempunyai sertifikat tahfiz dan prestasi-prestasi lainnya. Waktu pendaftaran, jadi ada perbedaan waktu pendaftaran ini atau deadline. Untuk S2 dan S3 itu waktu pendaftarannya lebih singkat, yaitu dari bulan Mei dan bulan Juni. Sedangkan untuk S1 dimulai dari bulan Mei sampai bulan September. Alur kemudian selanjutnya adalah step step-stepnya ya. Alur pendaftaran studi Irak itu bagaimana? Ini yang pertama buat teman-teman pastinya itu adalah membuat akun pendaftaran, eh, nama lengkap sesuai paspor, kemudian email aktif, nomor telepon, mengisi kewarganegaraan, dan membuat password akun. Setelah itu, teman-teman semua bisa memilih
jenjang dan universitas. Jadi S1, S2, atau S3, setiap masing-masing itu bisa memilih universitas sebanyak 3 universitas dan 3 jurusan. 3 universitas dan 3 jurusan yang ada yang terdaftar di website studi Irak. Itu kurang lebih ada 78 universitas terbaik di Irak. Setelah itu, yang ketiga adalah mengunggah dokumen. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami kendala dalam mengunggah dokumen atau kebesaran, itu bisa di dikecilin ya, filenya itu bisa dikecilin. Setelah mengunggah dokumen, ada verifikasi dokumen, diperiksa oleh Kementerian Pendidikan dan Universitas. Jika ada revisi itu diminta revisi. Kemudian setelah lolos maka akan diserahkan kepada seleksi universitas. Jadi di tahap kelima ini, universitas ini melihat apakah kalian pantas untuk menjadi mahasiswa, untuk diterima di Irak, apakah sesuai, apakah mereka tertarik, gitu. Jadi di situ diseleksi lagi dari universitas-universitas dan beasiswa studi Irak itu, menurut informasi yang saya dapat dari teman juga, ada beberapa yang ada ujiannya, ujian online dan wawancara. Itu ada beberapa, mungkin seperti seperti jurusan-jurusan kedokteran itu mungkin ada wawancaranya. Tapi pada umumnya beasiswa ini hanya melakukan seleksi berkas, gitu. Seperti itu. Setelah itu adalah yang keenam, pengumuman kelulusan. Jadi akan mendapatkan notifikasi dari emailnya, kemudian mendapatkan letter of acceptance, kemudian surat penerimaan resmi universitas, dan akan mendapatkan visa studi. Jadi akan mendapatkan e-visa melalui emailnya masing-masing. Itu adalah tanda bahwa kalian diterima menjadi mahasiswa di Irak. Setelah setelah pengumuman kelulusan, yaitu ada persiapan keberangkatan. Jadi mahasiswa diberi waktu kurang lebih itu 1 bulan atau 2 bulan untuk berangkat di visa itu. Terus seperti yang saya sampaikan bahwa beasiswa ini tidak mencakup biaya tiket pesawat dan tidak mencakup uang hidup di Irak. Nah, dan juga harus membawa dokumen asli. Jadi dokumen yang kalian unggah di website itu hanya bersifat sementara, dan ketika ke Irak, universitas itu menagih dokumen-dokumen aslinya. Jadi harus dibawa ke Irak. Adapun untuk keberangkatannya bagaimana? Itu insya Allah dari kami dari PP Irak akan melakukan keberangkatannya bersama nanti. Kemudian penukaran uang. Jadi eh, penukaran uang ini kalau bisa buat teman-teman yang nanti diterima ya di Irak, itu biasanya bisa bisa menarik melalui ATM, yaitu dengan kartu yang berlogo Visa atau Mastercard. Tapi tapi lebih baiknya itu membawa membawa cash dolar. Berapa yang harus dibawa? Semakin banyak semakin bagus. Misal bisa membawa 1 koper dolar, itu lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Karena mesin ATM di sini juga agak kurang 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 bagus ya mesin ATM-nya. Jadi sedikit cerita, dulu kami itu mengalami kesulitan dalam penukaran uang. Jadi solusinya apa? Solusinya mencari tempat yang di mana tempat itu eh, terdapat banyak mesin ATM seperti mall. Jadi solusinya ke situ untuk mengambil uang. Nah, pasti kalian juga penasaran berapa biaya hidup di Irak.
Jadi biaya hidup di Irak kalau untuk anak-anak cowok ya anak-anak cowok itu lebih lebih murah ya, tidak seperti perempuan. Mungkin perkiraan sekitar $100 sampai $150 itu udah cukup untuk biaya makan, untuk biaya kemana-kemana, mana-mana itu jalan-jalan itu udah cukup. Karena asrama juga sudah dibiayain. Selanjutnya kedatangan di Irak, nanti teman-teman itu langsung dijemput dari perwakilan kampus. Jadi datang di bandara itu langsung ada orang utusan yang menjemput kalian. Tapi untuk tahun ini, insya Allah PPI kami dari PPI Irak akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Irak. Apakah kami bisa menjemput mahasiswa baru Indonesia nanti atau tidak? Kemudian ada registrasi ulang, penyerahan dokumen asli yang tadi kan, jadi dokumen asli itu harus dibawa pasti. Setelah itu membuat kartu mahasiswa, kemudian pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, kemudian pengurusan izin tinggal pelajar. Jadi izin tinggal pelajar itu atau iqomah di sini lumayan lama, sekitar 3 bulan. Lanjut. Sekarang tentang rekomendasi universitas yang ada di Irak atau di Baghdad. Yang pertama adalah Universitas of Baghdad. Jadi teman-teman pasti sebelum mondok pasti berpikiran memilih pondok yang terbaik, yang paling baik se-Indonesia di mana, atau melihat backgroundnya mana yang paling baik, atau sebelum kuliah mencari universitas terbaik di Indonesia, atau sebelum kalian kursus itu mencari kursusan bahasa mana yang terbaik, itu mungkin paling bagus Markas Arabia. Jadi langsung saja, yang pertama di sini adalah Universitas of Baghdad. Jadi jika kalian merasa uh, percaya diri, nilai-nilai kalian mempunyai nilai ijazah yang tinggi dan merasa pantas untuk menjadi mahasiswa di قبل Baghdad, من كان maka اسمه أحمد وكان أحمد في صغيره طالبا عاديا ah ولم يكن maka ذكيا maka bisa memilih Universitas Baghdad. Terus بل kemudian كان ada في أحمد Jami'ah Nahren. حفظ Jadi القرآن Jami'ah Nahren ini pernah menjadi jamiah yang dulunya itu paling banyak mahasiswa asingnya sebelum invasi Amerika, itu mempunyai namanya dulu adalah Saddam University. Kalau kalau kalian pernah tahu atau mengenal Ustadz Abdul Somad ya di Maroko, sebelum melanjutkan studinya di Maroko itu beliau punya keinginan untuk melanjutkan studi di Al Nahrain University atau Universitas Batam ini. Jadi di sini juga banyak jurusan-jurusan terbaik, yang paling baik juga di dua universitas ini. Ibaratnya ini yang pertama kalau di Indonesia UI, yang kedua ini bisa UGM, itu kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah Universitas Mustansiriyah. Mustansiriyah. Ini Mustansiriyah ini adalah kalau nggak salah nama raja dari dinasti Abbasiyah dan nama madrasah tertua yang ada di Irak juga. Ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang ada di Baghdad. Kemudian yang keempat ada Jamiah Iraqiyah. Ini juga jamiah yang salah satu yang terbaik yang berada di Baghdad. Kemudian Mosul, Universitas of Mosul. Ini universitas terbesar ya di Irak. Nah, jadi di sini ada ada satu mahasiswa Indonesia
yang S2 alumni Al-Azhar Mesir, dia melanjutkan studinya di sini. Ini universitas terbaik. Kemudian bagi teman-teman yang mau em, memilih universitas terbaik untuk teknik, itu bisa yang ada di Mosul, itu ada di Universitas Northern Technical University. Kenapa saya hanya merekomendasikan universitas di Mosul dan di Baghdad? Karena beberapa faktor. Jadi perlu diketahui bahwa negara Irak ini negara yang sangat aman dan tidak ada perang saat ini, tidak ada perang. Jadi sangat aman. Dan jadi negara Irak ini mahasiswa yang berada di Irak itu jumlahnya tidak seperti Yaman, Mesir atau negara lainnya. Kalau kalau Mesir sekarang 20.000, kalau Yaman 10.000 lebih ya. Itu negara Irak tidak seperti yang kalian ketahui. Jadi memang masih asri dan alami di sini ya. Bukan negara tujuan pekerja Indonesia. Jadi sangat jarang bertemu orang Indonesia. Jadi kalau kalian mencari tempat kuliah untuk melanjutkan pendidikan yang sangat menantang, itu bisa memilih negara Irak. Nah, adapun alasannya karena kami dari PPI menghimbau bahwasanya eh, ditakutkannya ya eh, ini upaya pencegahan dari kami untuk meminimalisir terjadinya sesuatu jika ada mahasiswa Indonesia yang misal diterima jauh dari kami. Jadi kami ini kan fokusnya di dua daerah terlebih dahulu, di Baghdad dan di Mosul. Karena takutnya jika ada kalian memilih tiga universitas dan kemudian diterima di Basroh. Nah, ketika ada terjadi sesuatu atau apa-apa, kami tidak bisa membantu ya. Karena pastinya ketika kalian sudah datang di Irak, itu kalian secara tidak langsung adalah menjadi bagian dari keluarga TPI Irak. Jadi ini untuk meminimalisir kejadian-kejadian tidak diinginkan. Bukan berarti negara Irak tidak aman ya, berarti seperti itu. Tapi negara Irak ini adalah negara yang masih asri atau bisa dikatakan belum terjamah ketika konflik baru membuka dirinya kembali. Jadi setiap perbatasan provinsi di Irak itu pasti ada pos-pos cek, ada pengecekan di perbatasan dan di mall-mall di Baghdad juga pasti ada body checknya itu pasti. Kemudian untuk di Baghdad hampir semua daerah itu ada petugas keamanan. Jadi negara Irak ini negara yang sangat aman, tidak ada perang, namun merasa dirinya itu belum aman. Itu kurang lebih seperti itu, Ustaz, teman-teman semuanya. Jadi saya dari PPI merekomendasikan untuk teman-teman memilih universitas di daerah Baghdad atau Mosul. Untuk apa? Untuk memudahkan jika terjadi sesuatu, itu ada yang bisa membantu. Kemudian kekurangan dan kelebihan di Mosul dan di Baghdad itu apa? Eh, kalau kalau di Baghdad itu akses kemanapun mudah, dan jika di Mosul itu kurang lebih jika ingin ke KBRI ada urusan itu sekitar 7 jam perjalanan, perjalanan sangat jauh dan semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kalian ingin merasakan musim salju di Irak, itu di Mosul ada. Kalau di Baghdad itu tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini beberapa pilihan universitas-universitas yang terdaftar di website studi in Irak itu ada banyak. Di Mosul ada 4. Kalian bisa memilih universitas pilih selain daerah yang
saya rekomendasikan itu terserah, saya cuma hanya beri himbauan. Nah, selanjutnya adalah benefit apa saja yang kalian dapatkan di Irak. Jadi beasiswa kalian baik beasiswa full atau beasiswa separuh itu atau beasiswa 50% itu sudah mencakup yang pertama pendidikan kuliah gratis kecuali yang 50% tadi, kemudian asuransi kesehatan asrama gratis bisa pertama di Iqomah tiap tahun itu sudah pasti sama. Kemudian ini adalah benefit yang kelima adalah dapat mengeksplorasi sejarah Republik Irak atau dinasti Abbasiyah, Persia, Mesopotamia, kejayaan dinasti Abbasiyah itu kalian sangat bisa sekali. Yang penting kalian mempunyai banyak uang, itu semua akan diberi kemudahan. Itu benefit yang kelima ini. Atau teman-teman suka berziarah, berziarah itu juga di sini banyak nabi-nabi, banyak ulama-ulama seperti Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga berada di Irak, di Baghdad. Tepatnya kalian juga bisa berziarah ke beliau. Ini kurang lebih benefitnya seperti ini yang sudah pasti kalian dapatkan. Selanjutnya yang terakhir mengenai tips-tips ya, bagaimana sih agar lolos atau agar mudah diterima di Irak. Itu jangan lupa perkuat background kalian. Kenapa universitas ini harus menerima kalian sebagai mahasiswanya? Harus mendapatkan beasiswa. Nah, yang pertama itu jangan teledor deh. Jadi harus teliti dalam melengkapi berkas. Kalian sudah lengkap berkas namun belum diterjemahkan, langsung diupload, itu salah. Itu salah. Terus yang kedua, berkas penguat, pendukung itu juga harus sertifikat bahasa atau bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah surat rekomendasi, bisa dari alumni Irak, tokoh, lembaga atau instansi. Terus yang keempat ini gimana ya? Jadi harus banyak muhasabah, sadar diri, melihat nilai dan melihat kampus yang dipilih. Jadi ketika kalian percaya diri dan yakin dengan nilai kalian, cocok dan pantas di misal di Universitas of Baghdad, maka silahkan kalian mengisi di sana universitas terbaik Baghdad, yaitu of Baghdad, Mosul dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa. Tapi jika kalian sudah merasa nilai ijazah dan kalian merasa kurang pantas, itu bisa mencari kampus-kampus lain yang terbaik tadi itu. Kemudian berkas lengkap dengan bahasa Arab atau Inggris, jadi jangan lupa berkas harus diterjemah ke dalam bahasa Arab atau Inggris, kemudian dilegalisir kalau tidak dilegalisir, dan terjemahnya itu harus terjemah tersumpah. Yang keenam, tips yang keenam, jurusan yang kalian ambil itu harus sesuai. Misal seperti yang S2, itu harus sesuai dengan yang S1-nya dulu itu jurusan apa. Misal jurusan satunya itu hukum, maka S2-nya lebih ahsannya lebih bagusnya itu adalah S2 hukum. Terus yang ketujuh, ini seperti strategi anak-anak yang Saudi ya. Pilih universitas yang tidak banyak orang pilih kalau nilai standar. Ya ini sama kurang lebih sama seperti poin yang keempat tadi lah. Kurang lebih, tapi ini seperti tips-tips yang dari mahasiswa studi di Saudi itu kurang lebih sama ini. Pilih universitas yang tidak banyak orang pilih. Eh, Kalau kalian pernah mendaftar beasiswa di Saudi, itu kalau kalian memilih Universitas Islam Madinah, itu kemungkinannya sedikit ya, karena saingannya banyak. Kurang lebih seperti itu. Poin yang kedelapan, yaitu selalu aktif mengecek email. Kalau ada notifikasi yang masuk, kita selalu cek. Jangan malas, karena orang yang malas itu eh, kemungkinan tidak dapatkan beasiswa ini ya, untuk orang-orang malas.
Kemudian yang kesembilan adalah jangan lupa untuk berdoa. Jadi karena beasiswanya ini juga bisa dikatakan hoki-hokian juga, jadi jangan pernah lupa untuk berdoa dan perbanyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian informasi mengenai persyaratan pendaftaran studi Irak. Saat ini informasi tentang bagaimana kondisi negara Irak, bagaimana sistem pendidikan di Irak. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang di Indonesia atau alumni Markas Arabiyah yang bingung untuk melanjutkan studinya kemana dan dipermudah untuk melanjutkan studi di negeri 1001 malam ini. Untuk informasi lebih lengkap, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang setelah ini saya tidak mampu menjawab, itu bisa menghubungi Instagram saya, Mahasiswa Baghdad, atau juga bisa menghubungi Instagram PPI Irak. Jadi seperti pertanyaan S2, S3 itu kurang lebih ya sebisanya saya menjawab, tapi akan saya sempurnakan nanti ketika kalian menghubungi Instagram saya atau Instagram PPI Irak. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Mahfuzal Khairan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada seluruh teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, baik secara langsung maupun menulis di room chat. Baik, silakan untuk teman-teman semua. Baik, sudah ada Free Dirga. Silakan untuk bertanya. Boleh open mic terlebih dahulu. Terima kasih, Ustazah. Terdengar suara saya, Ustazah? Terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat bermanfaat ya informasi dari Ustadz. Informasinya tentang Irak ya. Perkenalkan, nama saya Fri Dirga dari Padang. Saya tertarik ya dari pembahasan Ustadz tadi, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya. Boleh ya Ustadz ya? Ada Ustadz saya? Ya, Beberapa silakan. pertanyaan. Oke. Yang pertama itu tadi ya kata Ustadz ya Irak itu aman tapi merasa nggak aman ya. Nah saya jadi tertarik nih pengalaman-pengalaman apa yang ya kalau kita di Indonesia kan dengarnya itu perang-perang dan perang ya Irak itu setiap sebentar perang. Nah kalau uh, apa yang pernah Ustadz alami ya parahnya di Irak itu kayak gimana seperti itu biar ya kami yang di Indonesia ini yang dilanda ketakutan karena berita perang-perang itu ya oh berarti memang aman gitu ya hanya pencurian kecil atau apa seperti itu yang dialami mungkin orang Indonesia atau yang orang-orang di Irak sendiri seperti itu ya ya yang saya dengar sendiri ya saya baca biasanya ya ada bom bunuh diri lah dan sebagainya lah seperti itu ya nah apa yang membuat kami di Indonesia ini ya percaya nah ada datanya seperti itu ya Ustaz ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kan saya mau lanjut S3, saya dosen di Padang. Nah, tentunya pengen nih bawa sekalian keluarga ke Irak seperti itu jika lulus nantinya. Nah, itu seperti apa prosedurnya Ustadz? Apakah dibolehkan? Nah, jika dibolehkan itu pengalaman-pengalaman kakak-kakak di sana apakah sudah ada yang bawa keluarga dan kira-kira kalau kan tadi uang saku itu nggak dibayarkan ya kalau fully funded ya. Nah, tadi biaya hidupnya sekitar $150 karena ada asrama. Nah, kalau bawa keluarga, sewa apartemen dan uang sakunya perkiraannya berapa per bulannya, Ustadz? Itu pertanyaan dari saya ada lagi ya. Ya itu aja dulu deh. Terima kasih.
Ustaz dan Ustazah. Baik, Pak. Baik, dengan Pak Dirga ya Pak, saya ingin menjawab tentang kondisi di Irak saat ini. Yaitu yang pertama, tadi negara Irak adalah negara yang tidak ada perang, yang saat ini aman, namun belum merasa aman. Jadi perlu diketahui, jadi negara Irak memang dulunya itu sering terjadi perang, yaitu ketika era zamannya presiden itu ya, Presiden S, karena nama ini juga nggak boleh sembarang ucap ya di sini ya, izin. Itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dari sektor, segala sektor. Jadi ketika rezimnya jatuh, jadi semuanya juga ikut hancur berantakan. Banyak terjadi penjarahan, kemudian banyak teroris, kemudian perang saudara, ada juga perang saudara antara SY dan S, ada yang SY, ada yang S. Itu yang kurang lebih di setting oleh USA ya, itu kurang lebih. Itu untuk saat ini tidak ada perang sama sekali. Jadi seperti ISIS juga pernah masuk, terutama di Mosul itu. Mosul pernah menjadi ibu kotanya ISIS. Namun untuk terakhir itu tahun 2000 berapa, saya lupa. Sekarang ISIS sudah tidak ada di situ. Jadi untuk keamanan, negara Irak saat ini sangat aman. Atau dalam keadaan geopolitik antara dampaknya, adapun dampaknya Iran, Iran dan Amerika itu berdampak, yaitu kalau di Irak sendiri yang sebelahan dengan Iran itu aman-aman saja. Jadi terutama di Baghdad itu biasa-biasa aja, normal-normal aja. Nggak ada libur perkuliahan. Kalau diliburin saya juga senang pastinya ya kan. Gitu. Jadi kuliah tetap masuk. Jadi seperti biasa aja. Bahkan saya itu tidak pernah melihat rudal berterbangan itu tidak pernah. Seperti mahasiswa Mesir ataupun Jordan yang sering melihatnya. Jadi, namun seperti yang saya sampaikan, jadi keamanan di negara Irak itu lumayan ketat seperti setiap perbatasan itu pasti ada tempat pemeriksaan. Di Baghdad sendiri, apalagi di Baghdadnya itu juga banyak, atau di tempat-tempat ulama-ulama yang masyhurnya itu juga pemeriksaan, atau di mall-mallnya juga itu udah pasti ada pemeriksaan juga. Jadi saat ini tidak ada perang, saat ini tidak ada perang dan hanya berdampak dalam sektor penerbangan ya. Jadi ketika kemarin itu perang, Irak menutup jalur udaranya selama kurang lebih 40 hari. Kurang lebih 40 hari dan sangat berdampak dalam pariwisata ziarahnya ya. Jadi Irak terkenal dengan selain terkenal akan penghasil minyak terbesar keempat di dunia, Irak juga menjadi penghasil apa ya? Menjadi wisata religi berziarah bagi umat Syiah tersendiri ataupun Sunni juga banyak yang Sunni-Sunni juga berziarah ke sini. Jadi untuk keamanan sangat aman, tidak ada perang. Hanya saja mungkin pernah melihat berita ada serangan ke Irak. Jadi untuk serangan ke Irak kemarin itu geopolitik. Jadi Iran itu hanya menargetkan beberapa titik, yaitu titik tempatnya basisnya Amerika ya. Jadi hanya melakukan serangan ke titik situ targetnya. Nah, dan dan misal kemarin tuh di kedutaannya ya di embasi Amerika di Baghdad itu menjadi sasaran dan benar ada serangan dari Iran ke situ. Namun ya terjadi sempat di intercept sama militernya dan juga di sekitar Bandara Baghdad sempat di intercept dan itulah yang menjadi penyebab adanya sedikit korban dari warga sipil. Jadi Iran hanya menargetkan tempat Amerika itu kurang lebih. Terus yang kedua untuk melanjutkan S3 tadi membawa keluarga. Jadi yang ketiga itu membawa keluarga. Menurut saya bisa-bisa saja, namun
biaya hidup di Irak ini lumayan ya, Pak. Lumayan banget pastinya. Apalagi misal harus menyewa apartemen atau sukoh atau kos-kosan itu di Baghdad lumayan, sangat lumayan. Ataupun di seluruh Irak juga sama lumayan. Karena di negara Irak itu mata uangnya dinar 1.000 dinar itu sekarang kurang lebih 13.500. Jadi lumayan itu. Jadi kalau Bapak mampu membawa keluarga untuk ke Irak, membiayainya, menyewa apartemen rumah selama di Irak itu eh, itu tidak apa-apa sih Pak, kurang lebih. Asal siap menang, siap itu konsekuensinya tadi itu, yaitu biaya itu salah satunya itu biaya. Kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih. Baik, Insya Allah sudah jelas ya, Bapak Fridirga. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada di room chat, yaitu, Kak, kalau udah diterima beasiswa studi in Irak, disediakan kelas persiapan bahasa atau tidak? Kelas bahasa ya Ustazah. Eh, untuk kelas bahasa untuk saat ini, jadi program perlu diketahui tadi ya kan, program studi in Irak ini baru berjalan 4 tahun dan orang Indonesia yang diterima jalur ini baru 2 orang. Jadi program bahasa itu untuk saat ini belum disediakan dari Kementerian Irak. Eh, Kemungkinan prediksi saya jika terjadi ada kerjasama pendidikan antara kedutaan Indonesia dengan kementerian sini, Indonesia tahun ke depannya mendapatkan kuota khusus dan ya secara bertahap pasti akan disediakan program bahasa tersendiri. Jadi minimal minimal kalau menguasai sedikit bahasa Arab, jago dalam bahasa Inggrisnya. Kurang lebih seperti itu saja. Baik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Erik. Rekomendasi Universitas Islam Sunni di Baghdad, Ustaz. Hmm. Rekomendasi. Jadi kalau Universitas Islam Sunni di Baghdad, jadi tadi kan saya untuk tadi itu memang benar. Eh, Banyak yang merasa bahwa di Irak ini mayoritas mayoritas SY ya tadi ya. Itu itu satu salah salah itu pendapat yang salah dan tidak bisa dipegang ya. Sebenarnya Sunni juga banyak. Jadi ada beberapa provinsi yang mayoritas SY dan ada beberapa yang mayoritas Sunni dan ada juga yang eh, setengah-setengah. Jadi si SY-nya setengah, Sunninya setengah itu seperti itu. Seperti di Baghdad ini. Hmm. Kalau untuk di perkuliahan, misal di Baghdad ya, jadi paham 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 di Irak itu bervariasi. Ada SY, ada Sunni, ada Wahabi juga ada. Ya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Jadi untuk akidah masing-masing itu itu lebih ke pergaulan kitanya ya. Aslinya bisa lebih seperti itu. Tapi untuk yang daerah Sunni bener emang benar-benar daerah Sunni itu bisa di daerah di Mosul itu di Mosul itu didominasi Sunni. Jadi untuk wilayah Mosul dan wilayah Kurdistan 5 provinsi yaitu Halabja, Sulaimania, Erbil, Duhok dan Kirkuk dan Mosul tadi itu adalah wilayah yang mayoritas mazhab fikihnya adalah Imam Syafi'i. Jadi itu rata-rata Syafi'i dan mayoritas S itu mayoritas S atau Sunni.
Itu bisa memilih di situ atau di sekitar Baghdad itu ada di provinsi di Ramadi atau di Anbar itu mayoritas Sunni. Bisa memilih di situ. Sekian saja. Baik. Selanjutnya mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Muhammad Farabi, apakah ada uang saku setiap bulannya, Ustaz? Eh, jadi untuk uang saku setiap bulan di program beasiswa studi di Irak ini belum ada ya. Belum ada, ya insya Allah ke depannya akan ada. Tapi saat ini belum ada. Namun ada beberapa universitas yang menyediakan bantuan seperti setiap bulannya mendapatkan sembako ya atau makanan kayak stok-stok itu buat dimasak itu kebanyakan seperti itu dan ada juga yang memberikan uang untuk mahasiswa asing atau bisa bisa juga mendapatkan sponsor atau bantuan dari dosen-dosen itu saja. Jadi dosen-dosen juga kadang mereka memberikan uang kepada mahasiswa asing atau bisa juga kalian mencari orang tua angkat sebagai sponsor tetap di sini. Itu adalah solusinya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ayu. Kak, boleh spill tentang univ kakak nih. Kak Abdul Ustaz. Eh, jadi untuk pertanyaan ini, universitas saya ini jadi universitas saya itu universitas yang tidak terdaftar di website studi Irak. Jadi masih universitas bawahan. Kurang lebih seperti itu. Ibaratnya kalau di Indonesia ini seperti UIN. Eh, UIN-nya Baghdad, UIN-nya Irak. Jadi Irak juga mempunyai UIN dan di bawah naungan kementerian. Saya kan beasiswa dari Dewan Wakaf Sunni, di bawah Dewan Wakaf Sunni langsung. Sama seperti, ya kurang lebih seperti UIN di Indonesia lainnya. Yaitu di bawah Kementerian Agama itu lebih. Dan kalau menanyakan bagaimana universitasnya, kenapa disebutnya Imamul Azam, itu Imamul Azam itu diambil dari gelarnya Imam Abu Hanifah. Jadi disebut juga biasanya Universitas Imam Abu Hanifah karena eh, bersebelahan langsung dengan makbarohnya itu ya. Dan emang warisan terus turun temurun Bang Lupi. Jadi tidak ada di website studi Irak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Insya Allah itu tadi pertanyaan terakhir dan jika teman-teman ingin bertanya terlebih dalam lagi terkait beasiswa di Irak ataupun kampus yang ada di Irak, boleh nanti bisa hubungi Instagram PP Irak atau boleh langsung ke Ustadz Muhammad Lafazal Khairan. Baik, Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan semoga materi yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi bekal untuk kita dalam meraih beasiswa impian. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dari awal hingga akhir dengan antusias. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum saya akhiri, saya mempunyai pantun yaitu jalan-jalan ke Pasar Kediri, malamnya lanjut ke Surabaya. Kami tim online pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, untuk partisipan dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom.